फसली विभिन्नता लई केंद्र ने बनाई कमेटी। संयुक्त किसान मोर्चे चों लए जाणगे 3 मैंबर। केंद्र ते सूबे दे नुमाइंदे भी होणगे शामिल, पर पंजाब तो नहीं लिया गया कोई भी अधिकारी। अकाली दल झूठे बगावत दे सुर। पार्टी दे फैसले दे खिलाफ मनप्रीत इयाली लीडरशिप बदलन दी कीती मांग। पार्टी फैसले उल्ट राष्ट्रपति चोणां दा भी कीता बॉयकॉट। न्यूज़ 18 ते प्रताप सिंह बाजवा दा वड्डा दावा। कहा 8 महीनों तो बाद नहीं रहणगे सीएम मान। फाइलां नूं लैके भी मुख मंत्री नूं दित्ता चैलेंज। कहा पहला बीजेपी च गए कांग्रेसियां दियां फाइलां खोल के दिखाउण सीएम। भगत सिंह ते दिते विवादित बयान ते कायम हन सिमरनजीत सिंह मान। बोले सच बोलन लई नहीं मंगांगा मुआफी। मान ने भगत सिंह नूं कहा सी अतवादी। राष्ट्रपति चोणां लई वोटिंग मुकम्मल। पार्लीमेंट 721 सांसदां ने पाई वोट। पीएम नरेंद्र मोदी, केजरीवाल ते सीएम मान सने कई वड्डे दिग्गजां ने कीता वोट दा इस्तेमाल। 21 जुलाई नूं आवेगा फैसला। डेरा मुखी राम रहीम की पटीशन ते अज हाई कोर्ट होगी सुनवाई। राम रहीम ने पंजाब विधानसभा च पास किए मते नूं दित्ती है चुनौती। बेदबी केस सीबीआई तो जांच वापस लैण दा पास किया गया सी मता। बलटाना विच रंगदारी लैण आए गैंगस्टरां दियां न्यूज़ 18 कोल एक्सक्लूसिव तस्वीरां। रंगदारी लैण आए सन गैंगस्टर। 8 जुलाई दियां ने तस्वीर। लुधियाना दे उपकार नगर च काम वाली लड़की की मौत तो बाद हंगामा। पुलिस ते लोकां विचाले हुई धक्का मुक्की। नाबालिग कुड़ी दी एक कोठी च भेत भरे हालातां च हुई मौत। पुलिस ने दस्सिया सुसाइड दा भड़क गए लोग। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे पहली वड्डी खबर नाल। जी हां, केंद्र ने एमएसपी ते कमेटी बना दी है। अंदाजे कि एक्स खेतीबाड़ी सकत्तर संजय अग्रवाल कमेटी दे चेयरमैन होंगे ते केंद्र ने एमएसपी ते कमेटी बना दी है। केंद्र ते किसानों की सांझी कमेटी का गठन कर दिया गया है। केंद्र वालों तो अंदाजे कि संयुक्त किसान मोर्चे के 3 नुमाइंदे इस कमेटी शामिल किए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चे के नामां का इंतजार है कि किहड़े संयुक्त किसान मोर्चे के नुमाइंदे इस कमेटी शामिल किए जाएंगे। होर किसान लीडर खेतीबाड़ी माहिर भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। भारत सरकार के नुमाइंदे भी कमेटी शामिल किए जाएंगे। सूबा सरकार के नुमाइंदों को भी इस कमेटी थां मिलेगी। पर वड्डी गल है कि पंजाब सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं लिया गया है इस कमेटी। अंदाजे कि केंद्र ने एमएसपी ते कमेटी बनाने का फैसला ले लिया है। कमेटी बना दी गई है। खेतीबाड़ी सकत्तर संजय अग्रवाल कमेटी के चेयरमैन होंगे। तो अंदाजे कि 2020 जो एक किसानी अंदोलन चलिया सीगा दिल्ली दी बरूहां ते किसान जो डटे सन 1 साल तो वध काले खेती कानून वापस करवाउण वास्ते। ते दूजी उन्हां दी मंग सीगी कि एमएसपी ते कानूनी गारंटी दित्ती जावे ते है एक कमेटी बनाई जावे। जो काले खेती कानून सीगे ओ ते पीएम मोदी ने 19 नवंबर नूं पिछले साल वापस घाले सी। दूसरी अहम मंग सीगी एमएसपी ते कानूनी गारंटी दित्ती जावे ते इस बाबत सरकार ने भरोसा दवाया सीगा कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा। ते हुण कमेटी बना दी गई है। केंद्र ने एमएसपी ते कमेटी बना दी है। एक्स खेतीबाड़ी सकत्तर संजय अग्रवाल कमेटी के चेयरमैन होंगे। केंद्र ते किसानों की सांझी कमेटी का गठन कर दिया गया है। ते संयुक्त किसान मोर्चे के नामां का इंतजार है कि किहड़े नाम इस कमेटी का हिस्सा बनणगे। होर किसान लीडर खेतीबाड़ी माहिर भी इस कमेटी शामिल किए जाएंगे। भारत सरकार के नुमाइंदे भी इस कमेटी का हिस्सा बनणगे। सूबा सरकार के नुमाइंदियां नूं भी इस कमेटी थां मिली है। पर वड्डी गल है कि पंजाब सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस कमेटी का हुण तक हिस्सा नहीं बना है। केंद्र सरकार ने जो एमएसपी ते कमेटी गठन की आ, असीं इहो जी कमेटी की मंग नहीं सी करते। असीं चाहुंदे सी भी केवल ते केवल एमएसपी के आधारित ही कमेटी बने। इन्हां ने बड़ियां चीज़ां नाल जोड़ दित्तियां ते एक लंबी चौड़ी जिहड़ी आ वो कमेटी बना दी गई आ। ते 3 नां इन्हां ने कहता भी संयुक्त किसान मोर्चे लई खाली रख दिते गए ने। ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਹੋਰ ਨੇ 3 ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋਊ ਤੇ ਕੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ जिन्हां ने सारिਆਂ नालों ਵੱਧ ਇਹ लड़ाई अंदोलन लड़िया, उन्हां दे मैंबर भी ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ हाजिर नहीं किए गए। इसलिए असीं
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। किसान साथी है उनका वो भी अपनी बात के ऊपर लड़े है, लेकिन अभी जो 3 सदस्य उनके मांगे गए हैं वो अभी 3 सदस्य है नहीं, लेकिन उनका भी स्वागत है। वो भी अपनी बात रखे भाई एमएसपी उन्हें क्या कहना है, किसान को फसल को कैसे बाजार मिले, किसान को कैसे करे, उसमें मिल बैठ के वो भी अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। और संयुक्त मोर्चा किसान को भी हम उनकी बात मानने सुनेंगे, हम अपनी बात करेंगे। और उसमें के जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे के एमएसपी पे जो तय होगा वो फसल को जो मुक्ति है, आर्थिक आजादी की बात है जो शरद जोशी की, वो आगे बढ़ाई जाए। भावें प्रधानमंत्री साहब ने बिल वापस लए बड़ी देर हो गई है, पर उस वेले एक फैसला होया सी कमेटी बनावांगे। जे कमेटी बनदे ही बड़ी देर लंघ गई है ते ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਉਂਡ ਹੋਊਗੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਵਿਕਦਾ ਸੁਣਿਆ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਰੇਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਰਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਲਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਮਾਨ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਮਾਨ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਆਪ ਨਵਾਂ ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ जो प्रताप बाजवा सीएलपी के लीडर। उन्होंने कहा कि 5 साल तक सीएम नहीं रह सकणगे मान। तो अंदाजे के विरोधी पहला ही दावा करते आए ने कि जो सीएम मान ने महज एक रबड़ स्टैंप ने, जो असल पंजाब की सरकार है वो दिल्ली तो चलती है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हर जो इंपॉर्टेंट फैसले वो लेंदे ने। ते न्यूज़ 18 नाल एक्सक्लूसिव गलबात करते दौरान प्रताप सिंह बाजवा ने वड्डा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 5 साल तक सीएम नहीं रह सकणगे भगवंत मान। 7-8 महीनों बाद ही सीएम जो है बदल दिता जाएगा ते आप एक नवा रबर स्टैंप लैके आवेगी। मैं बहुत चंगी तरह इस जमात की सोच नूं जानना जी। भगवंत सिंह मान नूं इन्हां ने कोई 8-7 महीनों तो बाद ईज आउट कर देना है। मेरी गल एक तुसीं किवें कह सकदे हो? मैनूं पता इस गल दा जी। जो तौर तरीका है वो कहंदे जदों एक हवा हुंदी ना उहनूं की कहंदे ने जदों वगदी है, जदों एक विंड्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਰੁੱਖ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੁਰਾ ਵਗਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾ ਵਗਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾ ਆਪ ਦਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ 100% ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 100% ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਅਗਲੀ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ। प्रताप बाजवा ने सीएम भगवंत मान नू चैलेंज दिता है। जी हाँ, वड्डा चैलेंज दिता है प्रताप बाजवा ने सीएम भगवंत मान। उन्होंने कहा है कि पहला बीजेपी च जाण वाले लीडरां दियां फाइलां खोलो। उन्होंने कहा कि बीजेपी च गए कांग्रेसियां दियां फाइलां खोल के विखाओ, उन्हां दियां फाइलां तां कट के दिखाओ कि सीएम मान बीजेपी वालियां तो डरदे हन। सियासी पार्टियां नूं डराउणा बंद करो। ते न्यूज़ 18 नाल एक्सक्लूसिव गलबात दौरान सीएम जो मान नू प्रताप सिंह बाजवा चैलेंज किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी च गए कांग्रेसियां दियां फाइलां खोल के विखाओ। दरअसल जो प्रताप बाजवा जो कुछ दिन पहला कांग्रेसी लीडर कांग्रेस छड़ के बीजेपी च गए ने उन्हां बारे जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी च गए कांग्रेसियां दियां फाइलां खोल के विखाओ। वड्डे कांग्रेसी लीडर कुछ दिन पहला जो है कांग्रेस छड़ के बीजेपी च शामिल होए सीगे। उन्हां च राजकुमार वेरका, गुरप्रीत कांगड़, बलबीर सिद्धू, सुंदर श्याम अरोड़ा शामिल हैं। तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी च गए कांग्रेसियां दियां पहला फाइलां खोल के विखाओ कि भगवंत मान बीजेपी तो डरदे हैं।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਆਓ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 24 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੇ ਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। 11 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। 2 ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਜਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਲਈ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਿਵਾਦਤ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। भगत सिंह टेररिस्ट है, भगत है, ये आप बता दिए प्लीज। बेगना पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शरारत की बात है। ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। असेंबली में बम फेंक देता है, एसपी रैंक के अफसर को, गरीब को मार देता है, और जो हौलदार को मार देता गरीब को, उसको आप क्या कहेंगे? आप बताइए अपनी जुबान से। बस फिर मैंने मुजरिम ही कहा है, और क्या कहा है? आपने आतंकवादी कहा है सर। तो आतंकवादी भी तो मुजरिम ही होता है। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਮੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਬੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਣਦਾਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਆਈਕਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਮਪੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ VOTING ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ NDA ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ NDA ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਪਛੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ 3 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਬਸਪਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਛੱਤਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪਰ ਇਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਆਲੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪਰ ਇਆਲੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਰਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਕੜ ਆ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ 12:30 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਸਡਨਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਹਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਕੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਵੱਜਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ VOTING ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਈ ਦਿਗਗਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ VOTING ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 4809 ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਿਗਗਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ MP ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ MLA ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇ MLAs ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 117 MLA ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ NDA ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ BJP ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। एक अच्छा प्रेसिडेंट होना चाहिए जो पहले जैसे प्रेसिडेंट जो है वो किसी पार्टी का नहीं होता है। जब पार्टी देती है कैंडिडेट देती है उस टाइम तो वो पार्टी का कैंडिडेट है, उसके बाद वो हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट और हिंदुस्तान की आवाज़ है। तो जो भी प्रेसिडेंट बनेंगे हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो देश के लिए काम करें और देश को आगे लेकर जाए। ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਡ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 92 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, 18 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਇਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। शरीयत की एक बात है कि वोट खुफिया रहती है, वोट खुफिया होती है, वो हम आपको नहीं बताएंगे किसको वोट डाली है, पर जहां सिख चाहते थे उधर मैंने वोट डाल दिया। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। NDA ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP 2, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 3, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ BSP ਦਾ 1 ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ 92 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ NDA ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਗਭਗ ਪੱਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ।